खास करके ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਨੇ मैं बड़ी उन्होंने टैंपरामेंट की दात देना कोई कहानी दरबार ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ना वो टैसट मैच ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਨ ਡੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ T20 T10 ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ जी। कहानी दा मेरी कहानी का सरनाम है जी निशा। तुहानू जिस तरह इन्होंने दसिया कि मैं कैनेडा गया सा तो कैनेडियन लोकेल के उत्ते एक कहानी है छोटी जी तो तुसीं अगे भी बड़े हौसले नाल सारी कहानियां सुनिया ने तो भी तुसीं सुन लो जी मेहरबानी। निशा ओ मन सजरी सवेरे ही फ्रेजर दरिया के कंढे लकड़ी के एक पुराने बेंच उत्ते आन बैठी सी। किन्ना चिर वो वगदी हवा नाल पैलां पांदे पानी नूं एक टुक वहिंदी रही। उंज तां वैनकूवर विच नवंबर मीह रसिया हुंदा सी पर उस दिहाड़ी सूरज दूरों पहाड़ां दी कुख चों इंज दा जन्मिया कि अपने पूरे जोर नाल धरती दे सीने उत्ते निग भरियां रिश्मां विखेरन लग पिया जिदे तो रात नूं पई मोतियां वांग दी बर्फ पानी नाल पानी होई जा रही सी। बेंच दे खब्बे हथ वड्डे वड्डे गोल चकोर पत्थर पए हुए सन। वरियां पुराने साग ते पानी दा मुख चुमदियां इन्हां चों कईयां उत्ते हरे रंग दीयां तहां विच छीबल जम्मी पई सी। उन्हां तो कुछ पंध उत्ते रुखां तो टुटे 3-4 टहने मिट्टी पानी नाल रले मिले लम्मे पए हुए सन जिन्हां दे नाल एक संगल भोए उत्ते गड़िया पिया सी जिहड़ा अजे ताईं किश्तियां खिच्चण लई वरतिया जांदा ते उहदे मगर सिद्धी बहोंदी आंदी गली दे मोहरे कुछ वड्डे भारी संगलां दे नाल एक मोटर स्टैंड सी जिहड़ा भारियां किश्तियां नूं कंढे लियावन लई वरतिया जांदा सी पर हुण उहदी वरतों बहुत घट सी क्यों जो फ्रेजर दरिया दी इहो जी टाणी सी जिहदे आले दुआले बस्तियां उसर गईयां सन। निशा जिस बेंच उत्ते बैठी सी उहदे मगर मगर 3 तख्तियां नूं भरिया खाली छड़ के एक कंधी जी उसारी गई सी जिहड़ा उस बस्ती ते दरिया दे विचकार गलियां दे नाल सी। उहदे नाल कईयां रंगां दीयां वेलां अपने आप फुटियां पईयां सन जिन्हां विचों कुछ सुक्कियां ते कुछ हरियां जल भरियां सन। उन्हां दे नाल ही गली दे मुड़ तो अखीर तिकर जर्द नीले पीले ते सावे पत्तियां दा ढेर लग्या पिया सी। गर्मियां विच फ्रेजर दा पानी गलियां तिकर उछल्लां मारदा पर पाले कारण पत्तियां ने अपनी एक बस्ती वसाई हुई सी। बेंच उत्ते ओ टिम हॉर्टन दे काफी नाल भरे मग राई हत्थां नूं निग दिंदी ते नाल कुछ घुट भी भर लैंदी। बेंच नाल बेंच होए वो कदे कदे मुड़ के सीधी बहोंदी आंदी गली तो अपने वीगियां दे पसार विच बने बंगले नूं तक लवे जिहदे आले दुआले बहुते बंगले अंग्रेज़ां दे सन। वो अंग्रेज़ जिन्हां दे वटके कोई 1.5 सदी पहलां आयरलैंड ते स्कॉटलैंड तो इत्थे आण वसे सन। कानूनीगीर अंग्रेज़ सरकारां ने उन्हां नूं चौकियां जमीनां दित्तियां ते अगलियां पीढ़ियां उत्थे एडे वड्डे फार्म हाउस उसारे कि तबेलियां विच घोड़े भी दर्जनां की गिनती विच सन। उन्हां विचों 2-4 फार्म हाउसिस पंजाबों आए परदेसियां दे वटकियां दे भी सन। निशा दे दादे ते ताए दादे ने चौखी मेहनत की सी पर उहदे कुछ वरियां मगरों ताया दादा गदरियां नाल जा हिंदुस्तान रलिया। विआह कीता नहीं सी ते उहदी कीती कराई भी उहदे दादे दे हत्थ लगी। फिर मगरों उहदे प्यो ते भरावां दिन राती इक्को कीते रखिया ते आप भी रोज़ दिहाड़ी कई घंटे स्टॉक मार्केट विच व्यापार पारों रुझी रहिंदी। उस दिन वो तैमी दे तारे नाल दरिया दे कंढे आन बैठी सी जदों कहंदे जलंधर अपनी मां नाल बालपन विच सरगी नूठ खलोंदी ते उस वेले कुकड़ां दे नाल मसीतां तो आंदियां बांगां भी कन्नां विच पैंदियां। पर हुण तां वो बस चुप बैठी साफ नितरे पानी दीयां आवाज़ां सुनदी पई सी। हर मिंट 2 मिंट मगरों कोई बगला उत्थे आन लथदा ते पानी दीयां लहरां विखरदियां जांदियां। इहदे नाल नाल चिड़ियां ते जंगली कबूतर भी दिसन जिहड़े चरोकने पंजाब छड्ड आई सी। फिर हमेश सोचदी कि खबरे वो उन्हां चिड़ियां कबूतरां दे पिछे पिछे इत्थे टुर आई सी जां वो पक्खू उहदे मगर आण वसे सन। 40 तो 45 ਵੱਲ ਵਧੀ जा रही सी। 10 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨੇ
ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਘੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਆਂਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ 2 ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂਦੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਭੂਰੇ ਚਿੱਟੇ ਖਿਲਰੇ ਵਾਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਸਨ। ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਂਦਿਆਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਟੁਰਦੀ ਦਿਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਮਨ ਘਾਬਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਰੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਹੀ ਸੀ। ਨੱਸਦੀ ਭੱਜਦੀ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਮ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਖਲੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਖਲੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਮਨ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਾਂਗੜਾ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਦੇ ਲੱਗੇ ਜੰਦਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਮ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੋੜ ਪੰਨ ਦੇਵੇ, ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਸਭੇ ਨੀਰ ਵਗਾ ਛੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ, ਕਾਦੇ ਲਈ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਿਆ ਮੀਂਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਰੁਪਕਾ ਵੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਆਫ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਰੋਂ ਹਰ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚਾਹ ਲੈਂਦੀ। ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟੋਂਦੀ, ਕਦੇ ਔਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਫਿਰ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਸੂਰੋਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਰੇ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ ਕਸੂਰ ਦਾ ਫੇਰਾ ਵੀ ਪਾ ਆਈ। ਸੁੱਕੀ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਾਵੀ ਤੱਕੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਟਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਝ ਦੇ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਭੇ ਚੰਨ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਾਕ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਪਾਰੋਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਟੁਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਾਪੇ, ਉਂਝਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਪਨੇ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਛੱਡ ਆਈ ਸੀ। ਹਵਾ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਛਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁੰਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੋਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰ ਗਈ। ਘੋੜਾ ਕੁਛ ਪੰਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਗਾਲੜ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭੋਏ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਾਲੜ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨੱਸਦਿਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਲ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰਦ ਪੀਲੇ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇ। ਪਵਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਪੱਤੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰੇ ਮਗਰੇ ਉਹ ਨੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਫੜਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਂਦੀਆਂ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੁਰੀਆਂ ਭਰੇ ਭਾਰੇ ਲਾਲ ਮੁਖ ਦਾ ਕਰਮੂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਰੈੱਡ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਆਖਣਾ ਉਲਾਮਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਟਿਵ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਆਖ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਟੁਰ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅਣਖ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਚੌਖਾ ਹਰਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਚੌੜੇ ਉਘਰਵੇਂ ਮੁਖ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਲੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਹੈਸ਼ ਦਾ ਕਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ। ਇੰਝ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਸ਼ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਵੈਨਕੂਵਰ। ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਤੁਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਲੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਇਆ ਤੇ ਐਡਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੌ ਗਿਆ, ਕੂਕ ਸੌ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬਾਲ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਂਤ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਬੁੱਲੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਸ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਂਧ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਧਰੇ ਗੁਆਚਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤਿਕਰ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਬੇਰੰਗ, ਬਾਰੀਕ, ਕੋਮਲ ਬੁਲਬੁਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਤੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਸਮਾਇਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਤਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਵਜੂਦ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੇਵਜੂਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਚੱਕਰ ਵੀ ਚਲੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਵੀ ਆਣ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸੀ ਹੱਸਣ, ਖੇਡਣ, ਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਖਿੜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਮਾਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਮਲ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼ ਵਾਂਗੂ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਰੰਗ ਕਦੇ ਹਲਕੇ ਨੀਲੀ ਅਸਮਾਨੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਦੇ ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ ਹਰੇ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਚਿੰਤ ਤਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੀ ਕੋਈ ਸਧਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਿਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਈਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਗਾਂਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਵੱਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਵੀ ਮੁਸਕਾਂਦਾ ਦਿਸੇ। ਦੋਵੇਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਿਆ ਆਪਣੀ ਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਾ ਖਲੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅੰਤ ਟੋਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਉਛਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰੀ ਜਾਵੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ, ਫਿਰ ਲੋਡਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚੱਦਰ ਵਿਛੀ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਰੰਗ ਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਫਿਰਦੇ ਗਏ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦੇ ਮੱਗ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਰੋਕਣੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੱਗ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗਲੀ ਭੋਈ ਤੇ ਜ਼ਰਦ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੰਢ ਉੱਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਜਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਵਾਲਾ ਚੰਨ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।